Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my class. I am Muhammad Dilal Hussain, lecturer English, Jalokati Government Women's College, Jalokati. Today I will discuss a passage from your book, English for Today. The passage is in Lesson 3, Unit 1. It is on people and institutions of the world. The title is Valentina Tereshkova. This passage is really very important for your examination. You will have a lot of questions from this passage probably. Various questions are possible like MCQ, open-ended questions, table or chart, summary, and also question number 3, 5 or 6, okay? And rearranging is also possible. I mean there are possibilities of setting various types of questions from this passage, okay? So we should study this passage carefully. Okay, so let's directly enter into the text. I hope you have the text with you. If you don't have, please buy a textbook as soon as possible. It is available in all the libraries of your locality, okay? So please buy the book as soon as possible and study the passage. Okay. Valentina Tereshkova. Look at the picture. This is the picture of Valentina Tereshkova. She is 83 years old now. Look at the medals on her dress. Lots of medals on her dress. She has got all the medals. We know that she was a major general in the army of Russian army, and also she was an engineer. She is an engineer, okay? Currently she is a parliament member of Russia. She was born on 6 March 1937, and at present she is 83 years old, okay? Okay, our main attention, Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova was born in the village Masleno-Kivo, Tatarsky district in central Russia. The names are quite tough. We have to remember that these names are in Russian language. Okay, so the names are quite different from ours. Okay, so where was Valentina Tereshkova born? She was born in the village Maslenikovo, Tatarsky district in central Russia. Tereshkova's father was a tractor driver. Look at the informations, okay, very carefully. What was her father? Her father was a tractor driver, okay, and her mother worked in a textile plant. So her family background was quite poor, okay. Tereshkova began school in 1945 at the age of 8. We know that children usually begin school at the age of 6, but Tereshkova started her schooling at the age of 8, okay. Probably it is due to the World War II and also probably due to the poverty of her family, okay. Anyway, we don't know the reason, but we know that she started her school at the age of 8 and it was in 1945, okay, but left school in 1953. But she left school in 1953, okay. Remember the dates and take notes. While you read the passage, যখন তুমি প্যাসেজটি পড়বে, try to underline the most important dates and information so that you can answer the questions that follow. And continued her education through distance learning. She started her education in 1945 and then left school in 1953, just after 8 years, and then she continued her education through distance learning, okay. Why should she continue her education through distance learning?
We think it is due to poverty. Okay, you have to be careful and look at the lines and sentences from your textbook. I suggest you look at your book. Okay, she became interested in parachuting from a young age. She became interested in parachuting from a young age. So what was her interest? Her interest was in parachuting, okay, to do parachute. And trained in skydiving at the local aero club. এবং সে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল আকাশ থেকে ডুব দেওয়াতে, অর্থাৎ আকাশে ডুব দেওয়া। আমরা যেরকম পানিতে ডুব দিই ঠিক তেমনি আকাশেও ডুব দেওয়া যায়। এটা যারা অ্যাস্ট্রোনট তারা দিতে পারেন। কাইন্ড অফ ডুব দেওয়ার মতো, স্কাই ডাইভ করা, অর্থাৎ বিভিন্নভাবে কৌশলে হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া আবার উপরে ওঠা, এভাবে কৌশলটা। Trained in skydiving at the local aero club. Where did she train herself? She trained herself at the local aero club, okay, making her first jump at 22 on 21 May 1959. তার প্রথম যে জাম্প বা লাফ সেটি সে দিয়েছিল 22 বছর বয়সে 21 মে 1959 সালে। Okay, so we find that she made her first jump at the age of 22. At that time she was employed as a textile worker in a local factory. সেই সময়ে সে একটা টেক্সটাইল ওয়ার্কার হিসেবে জয়েন করে কোথায়, একটি লোকাল ফ্যাক্টরিতে। We know that her mother was a textile worker. Probably this textile mill was her mother's workplace. It was her expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. This is the end of the first para. সো এখানে বলছে যে তার স্কাই ডাইভিংয়ের যে দক্ষতা, এক্সপার্টাইজ আছে, সেটি তাকে কসমোনট হিসেবে বা নভোচারী হিসেবে বাছাই করতে সহযোগিতা করে বা পরিচালিত করে। তার যে স্কাই ডাইভিংয়ে দক্ষতা রয়েছে সেটি তাকে কসমোনট বানায়। ওকে, নেক্সট প্যারাগ্রাফ। আফটার দ্য ফ্লাইট অফ ইউরি গ্যাগারিন, this is the first human being to travel in the outer space in 1961. আমরা জানি 1961 সালে প্রথম মানব যিনি মহাকাশে গিয়েছিলেন তার নাম হলো ইউরি গ্যাগারিন। আচ্ছা, তার মহাকাশে যাওয়ার পরে, ওকে, অর্থাৎ 1961 সালে ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশে গিয়েছিলেন। তার মহাকাশে যাওয়ার পরে the Soviet Union decided to send a woman in space. তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন, অর্থাৎ রাশিয়ার আরেক নাম ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, 1992 সাল পর্যন্ত এই নামটি ছিল। তো এই 1999 সম্ভবত, এনিওয়ে, তো সোভিয়েত ইউনিয়ন একজন নারীকে মহাকাশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে 1961 সালের পরে। ওকে, আচ্ছা, সেটি কোন তারিখে? অন 16 ফেব্রুয়ারি 1962, 1962 সালের 16 এপ্রিল, জাস্ট আফটার 1 year অফ ইউরি গ্যাগারিন। ইউরি গ্যাগারিনের গমনের 1 বছর পরেই প্রোলেতারিয়েট ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা ওয়াজ সিলেক্টেড ফর দিস প্রজেক্ট। ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভাকে এই প্রজেক্টের জন্য, প্রকল্পের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। প্রোলেতারিয়েট, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস ওয়ার্ড? প্রোলেতারিয়েট মিনস পুয়ার সোসাইটি অর পাবলিক, ওকে, সাধারণ মানুষ। অ্যান্ড বুর্জোয়া মানে হচ্ছে ধনী বা সম্পদশালী সমাজ। অর্থাৎ রাশিয়ায় এই দুটো সমাজ ছিল, দুটো সম্প্রদায় ছিল, একটি প্রোলেতারিয়েট, একটি হচ্ছে বুর্জোয়া। যারা আইন কানুন চালায় বা যারা জমিদার তাদেরকে বলা হতো বুর্জোয়া, আর যারা দরিদ্র বা সাধারণ মানুষ তাদেরকে বলা হতো প্রোলেতারিয়েট। আচ্ছা, তো ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা একজন প্রোলেতারিয়েট ছিলেন, আর তাকে এই প্রজেক্টের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। ফ্রম অ্যামং মোর দ্যান 400 অ্যাপ্লিক্যান্টস, কমপক্ষে 400 প্রার্থীর, 400-এর অধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে তাকে বাছাই করা হয়েছিল। ওকে, তেরেস্কোভা হ্যাড টু আন্ডারগো আ সিরিজ অফ ট্রেনিং দ্যাট ইনক্লুডেড ওয়েটলেস ফ্লাইটস। তেরেস্কোভাকে অনেকগুলো পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। তার ভিতরে কয়েকটি প্রশিক্ষণের নাম উল্লেখ করছি। ওয়েটলেস ফ্লাইটস, ভারহীন উড়ে যাওয়া,
Isolation tests, একাকিত্ব পরীক্ষা, centrifuge test, this is a kind of test, rocket theory, spacecraft engineering, 120 parachute jumps, and pilot training in MiG-15 UTI jet fighters. এই যে MiG-15 UTI জেট ফাইটার, এই সিরিজের প্লেনে করে বা এরোপ্লেনে করে তার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। ওকে, কয়েকটি প্রশিক্ষণের নাম বলেছে এখানে। ওয়েটলেস ফ্লাইটস, এটা কিন্তু ফ্লো চার্টে আসতে পারে। ওকে, ওয়েটলেস ফ্লাইটস, আইসোলেশন টেস্ট, সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, রকেট থিওরি, স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং, 120 parachute jumps, and pilot training in MiG-15 UTI jet fighters. Okay, so all these trainings she had to undergo. Next paragraph. Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, 1963 সালের 14 জুন ভোস্টক 5 নামক একটি স্পেসক্রাফট সার্থকভাবে লঞ্চ করে মানে জার্নি শুরু করে। তেরেস্কোভা began preparing for her own flight. ঠিক তখন থেকেই তেরেস্কোভা তার নিজের ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অর্থাৎ আমরা বুঝলাম যে 14 জুন 1963 একটি স্পেসক্রাফট যায় মহাকাশে, যেটির নাম হচ্ছে ভোস্টক 5। ওকে, সো তারপরে তিনি নিজের জার্নির জন্য প্রস্তুতি নেন। আচ্ছা, অন দি মর্নিং অফ 16 জুন 1963, 1963 সালের 16 জুন, তাহলে আমরা বুঝলাম যে 2 দিন পরে। ওকে, 14 জুন ছিল ভোস্টক 5 আর 16 জুন হবে তেরেস্কোভাটা, যার নাম হবে ভোস্টক 6। সো রিমেম্বার দিস থিংস। ওকে, 2 দিন পরে 14 জুন আর এটা হচ্ছে 16 জুন। Tereskova and her backup cosmonaut Solovayova were dressed in space suits and taken to the space shuttle launch pad by a bus. তেরেস্কোভার সাথে তার সঙ্গী ছিল একজন, তার নাম হচ্ছে সোলোভায়োভা। এই সঙ্গীকে সহ পাঠানো হয়েছিল। এই দুজনকে নিয়ে যাওয়া স্পেস স্যুট পরানো হলো এবং বাসে করে তাদেরকে মহাকাশে যেখান থেকে পাঠানো হবে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কত তারিখ? 16 জুন 1963। আফটার কমপ্লিটিং হার কমিউনিকেশন অ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট চেকস, অর্থাৎ তার যে যোগাযোগ এবং লাইফ সাপোর্ট চেক ইনগুলো সম্পন্ন করার পরে, মানে সেগুলো তার ঠিক আছে কিনা, যেমন কমিউনিকেট হচ্ছে কিনা ইত্যাদি, মানে এবং তার জীবনের যে সাপোর্ট প্রয়োজন, খাবার দাবার ইত্যাদি, শ্বাস প্রশ্বাস সব কিছু ঠিক আছে কিনা এগুলো পরীক্ষা করে শি ওয়াজ সিলড ইনসাইড ভোস্টক 6, তাকে ভোস্টক 6 এর মধ্যে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ হচ্ছে যে ভোস্টক 6 পরিবহনের মধ্যে তাকে প্রবেশ করিয়ে গেট লক করে দেওয়া হয়েছিল। ওকে, তাহলে আমরা বুঝলাম যে 14 জুনের পরের 2 দিন পরে 16 জুন তারা মানে সোলোভায়োভা এবং তেরেস্কোভা দুজন একত্রে ভোস্টক 6-এ করে মহাকাশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ফিনিশিং আ 2-hour কাউন্টডাউন, ভোস্টক 6 লঞ্চড ফল্টলেসলি। 2 ঘন্টার কাউন্টডাউন শেষে ভোস্টক 6 নির্ভুলভাবে জার্নি শুরু করেছিল। ওকে, this is our next paragraph. Although Tereskova experienced nausea and physical discomfort for much of the flight, she orbited the Earth 48 times and spent almost 3 days in space. যদিও তেরেস্কোভা প্রথম দিকে মানে তার জার্নির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাউসিয়া বমি ভাব এবং ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট শারীরিক অস্বস্তি বোধ করেছিলেন ফর মাস অফ দ্য ফ্লাইট, তার জার্নির অধিকাংশ সময় জুড়েই তার দুটো সমস্যা হয়েছিল, একটা হচ্ছে নাউসিয়া আর একটা হচ্ছে ডিসকমফোর্ট, ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট, এই দুটো হয়েছিল। তদুপরি সে ঘুরেছিল, প্রদক্ষিণ করেছিল দি আর্থ 48 টাইমস, 48 বার পৃথিবী ঘুরেছিল, 48 বার, অ্যান্ড স্পেন্ড অলমোস্ট 3 days ইন স্পেস, এবং স্পেসে 3 দিন রয়েছিলেন।
সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, 48 বার পুরো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন তিনি। হাউ বিগ ইজ দ্য টাইম। উইথ এ সিঙ্গেল ফ্লাইট, একমাত্র ফ্লাইট তার এটি ছিল, একমাত্র ফ্লাইট মানে তার সে একবারই গিয়েছিল। উইথ এ সিঙ্গেল ফ্লাইট শি লগড মোর ফ্লাইট টাইম দ্যান দ্য কম্বাইন্ড টাইমস অফ অল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটস হু হ্যাড ফ্লোন বিফোর দ্যাট ডেট। এই যে তার একবারের জার্নি, এই একবারের জার্নিতেই সে পুরো আমেরিকার তৎকালীন সময় পর্যন্ত যত অ্যাস্ট্রোনট মহাকাশে গিয়েছে তাদের সকলের সবার সমন্বিত সময়ের চাইতেও সে বেশি সময় মহাকাশে রয়েছিল, 3 days অ্যাট এ টাইম। ওকে, সো 1961 সাল অনেক পুরাতন একটি সময় আজকের হিসেবে। সেই সময় একজন নারী হিসেবে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা দীর্ঘক্ষণ মহাকাশে রয়েছিলেন, যেটি অন্য কেউই পারেনি। ওকে, এবং অন্য সবার চাইতে সম্মিলিত সময়ের চাইতে তার সময়ের পরিমাণ বেশি ছিল। তেরেস্কোভা অলসো মেইনটেইনড এ ফ্লাইট লগ। তেরেস্কোভা ফ্লাইটে একটি লগ ব্যবহার করতেন, লগ মানে লিখে রাখতেন কিছু জিনিস। অ্যান্ড টুক ফটোগ্রাফস, এবং ছবি তুলেছিলেন। কিসের ছবি? অফ দ্য হরাইজন, দিগন্ত রেখার, হুইচ ওয়ার লেটার ইউজ টু আইডেন্টিফাই অ্যারোসল লেয়ার্স উইদিন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। যে ছবিগুলো পরবর্তীতে পরিবেশে যে অ্যারোসলের লেয়ার বা স্তর রয়েছে সেটা খুঁজে পেতে বা চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। ওকে, এরপরে আমরা চলে আসছি অবশেষ পরবর্তী প্যারাগ্রাফে। ভোস্টক 6 ওয়াজ দ্য ফাইনাল ভোস্টক ফ্লাইট। সো ভোস্টক 6 ওয়াজ দ্য লাস্ট ভোস্টক ফ্লাইট। এরকম আরও 5টি, তাহলে মোট 6টি ভোস্টক ফ্লাইট মহাকাশে গিয়েছিল এবং এটিই ছিল সর্বশেষ। অ্যান্ড ওয়াজ লঞ্চড 2 days আফটার ভোস্টক 5। আমরা জানি যে 2 দিন পরে ওই যে ভোস্টক 5 ছিল 14 জন আর ভোস্টক 6 ছিল 16 জন। তাহলে কি বোঝা গেল? যে দুটো যান বা মহাকাশযান একত্রেই কিন্তু মহাকাশে ছিল। ওকে, তাহলে কি দাঁড়াতে পারে? যে এরা পরস্পর দেখা হতে পারে, সেটি পরে বলছে। হুইচ ক্যারিড ভ্যালেরি বাইকভস্কি ইনটু এ সিমিলার অরবিট ফর 5 days। তাহলে আমরা জানি যে ভ্যালেন্টিনা ছিল 3 দিন, তাহলে 16 আর 3 হয় 19। আর ভোস্টক 5-এ যেই যাত্রী গিয়েছিলেন তার নাম ছিল ভ্যালেরি বাইকভস্কি, তিনি ছিলেন 5 দিন। ওকে, তাহলে 5 দিন, তার ছিল 14 যোগ 5 অর্থাৎ 19। দুজনেরই কিন্তু মহাকাশে তাহলে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। আচ্ছা, তার মানে হলো আমরা দেখি সামনে, ল্যান্ডিং 3 hours আফটার তেরেস্কোভা। তেরেস্কোভা নেমেছিলেন মাটিতে যখন, তার 3 ঘন্টা পরে ভোস্টক 5 এবং ভ্যালেরি বাইকভস্কি মহাকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন। তাহলে কি বোঝা গেল? যে বাইকভস্কি গেছেন আগে, নামছেন পরে, আবার তেরেস্কোভা গেছেন পরে, নামছেন আগে। ওকে, বাইকভস্কিটা কাইন্ড অফ কাভারিং। আচ্ছা, ল্যান্ডিং 3 hours আফটার তেরেস্কোভা, দি টু ভেসেলস, দুটো যান, অ্যাপ্রোচড ইচ আদার, দুটো যান একটি আর একটির সাথে দেখা হয়েছিল। উইদিন 5 kilometers অ্যান্ড 1 point, 5 কিলোমিটারের মধ্যে এক জায়গায় তাদের দেখা হয়েছিল। অ্যান্ড ফ্রম এ স্পেস, এবং স্পেস বা মহাকাশ থেকে তেরেস্কোভা কমিউনিকেটেড উইথ বাইকভস্কি, ওই মহাকাশে বসেই বাইকভস্কির সাথে তেরেস্কোভা যোগাযোগ করেছিলেন। তাহলে কি বোঝা গেল? যে মহাকাশে একই দেশের দুজন নাগরিক দুটো মহাকাশযানে চড়ে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। এটিও ছিল একটি পরীক্ষা। ওকে, এবং তেরেস্কোভা আরও একজন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, অ্যান্ড দি সোভিয়েত লিডার ক্রুশ্চেভ বাই রেডিও। তৎকালীন সোভিয়েত যিনি প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ, নিকোলাই ক্রুশ্চেভ, তার সঙ্গেও এই রেডিওর মাধ্যমে আমাদের তেরেস্কোভা যোগাযোগ করেছিলেন। ওকে, Months later in 1977, Tereskova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy. অনেক পরবর্তীতে 1977 সালে তেরেস্কোভা একটি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টির উপরে। কোন জায়গা থেকে? ফ্রম জুখাভস্কি এয়ার ফোর্স একাডেমি। আফটারওয়ার্ডস হি টার্ন টু পলিটিক্স, এরপরে তিনি রাজনীতিতে মনোযোগ দেন। During the Soviet regime, she became one of the presidium members of the
সুপ্রিম সোভিয়েত। সোভিয়েত রেজিমের সময় বা শাসনকালে, রেজিম হচ্ছে এখানে শাসনকাল, সোভিয়েত শাসনকালে তিনি সুপ্রিম সোভিয়েত বাহিনীর একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন, অর্থাৎ প্রথম দিকের সদস্য আর কি, মূল নেতা। নাও দিস লিভিং লেজেন্ড, বর্তমানে এই জীবন্ত কিংবদন্তি, লেজেন্ড অর্থ কিংবদন্তি, ইজ এ মেম্বার ইন দ্য লোয়ার হাউস অফ দ্য রাশিয়ান লেজিসলেচার। বর্তমানে তিনি বা জীবন্ত কিংবদন্তি রাশিয়ার যে নিম্নকক্ষ, সংসদের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ হাউস অফ ডুমাস, সেই ডুমার একজন সদস্য। ওকে, লেজিসলেচার কথার অর্থ হচ্ছে সংসদ। অন হার 70th বার্থডে, তার 70তম জন্মদিবসে, when she was invited by the Russian Prime Minister Vladimir Putin, she expressed her desire to fly to Mars, even if for a one-way trip. তার 70তম জন্মদিনে তিনি রাশিয়ান প্রাইম মিনিস্টার ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে তিনি তার একটি ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি মঙ্গল গ্রহে যেতে চান, এমনকি যদি সেটা একবার যাত্রা হয়েও থাকে, অর্থাৎ যাবেন আর কখনো ফিরে আসবেন না, ওয়ান ওয়ে ট্রিপ, হয় মরে যাবেন নয় বেঁচে থাকলে ওখানেই থাকবেন আর ফিরে আসবেন না, এই শর্তে হলেও তিনি যেতে চান। 70তম জন্মদিবসে তিনি এটি জানিয়েছেন রাশিয়ান প্রাইম মিনিস্টার ভ্লাদিমির পুতিনকে। তাহলে তোমরা খুঁজে বের করো তার 70তম জন্মদিবসটি কবে ছিল আর তার বর্তমান বয়সই বা কত। ওকে, আমি আগে একবার বলে দিয়েছি, শি ইজ কারেন্টলি 83 years old. ওকে, এনিওয়ে, so that's the end of the passage. Now you have to do some exercise or homework. First homework is from your textbook. Look at the homework page of your textbook. There is a homework like this. Complete the questions about Valentina Tereskova and then answer them. এই প্রশ্নগুলো তুমি নিজে পূরণ করবে, অর্থাৎ প্রশ্ন বানাবে, আগে প্রশ্ন বানাবে নিজে নিজে করে, প্রশ্ন বানিয়ে তারপরে সেগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে লিখবে। এটি হোমওয়ার্ক, পরীক্ষাতে কিন্তু আসতে পারে। যেমন আমি প্রথমটি যদি বলে দেই, হোয়ার বর্ন, হোয়ার বর্ন মাঝখানে কী কী শব্দ বসতে পারে। আমরা জানি যে প্রশ্ন করার জন্য প্রথমে WH ওয়ার্ড লাগে, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব লাগে, তারপরে সাবজেক্ট লাগে, তারপরে অন্য এক্সটেনশন দিতে হয়। তো হোয়ারের পরে আমরা এখানে ওয়াজ দিতে পারি, হোয়ার ওয়াজ ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা বর্ন। ওকে, অথবা হোয়ার ওয়াজ তেরেস্কোভা বর্ন, হোয়ার ওয়াজ শি বর্ন ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে তারপর আবার উত্তর লিখতে হবে এরকম, তেরেস্কোভা ওয়াজ বর্ন ইন, কোথায় আমরা পড়েছিলাম সেই জায়গাটি দিতে হবে। এরপরে হোয়েন ড্যাশ অ্যাজ এ কসমোনট, এখানেও একটি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে সাবজেক্ট দিয়ে প্রশ্নটি পূরণ করতে হবে। ইন দিস ওয়ে এখানে যতগুলো প্রশ্ন আছে 7 কোশ্চেন, সেগুলো আগে কোশ্চেন তৈরি করো, তারপরে প্রশ্ন উত্তর দাও। ওকে, ইটস নট ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি সিম্পল ইনডিড। এনিওয়ে, if you need help, I will help you, but first of all try yourself. Then there is a homework again. It is I give this homework to you. This is a table or box. This type of box can be given in the exam. Okay, there are 4 individual columns. First title is what or who, then event or activity, then when or time, then where or place. প্রথমে থাকে কে বা কি, তারপর থাকে কি করেছিল, তারপরে কখন, তারপরে কোথায়। আচ্ছা, এখন এগুলো পূরণ করতে হবে, যে এখানটা শূন্য থাকবে সেই জায়গাটা পূরণ করতে হবে। তুমি এটা ঘর করে লিখতে পারো, আবার ঘর না করেও লিখতে পারো, জাস্ট 1 দিয়ে সেইখানে সঠিক উত্তরটি দিতে পারো। তবে বেটার হয় ঘর করে দিলে, বাট সেটি সময়ের অভাবে অনেক সময় করা হয় না, করা যায় না। তো সেক্ষেত্রে তুমি শুধু এ বি মানে 1 2 3 ইত্যাদি লিখে দিলেই হবে। আর যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে চেষ্টা করবে যাতে ঘর করে দিতে পারো। ঘর করে দিলে একদম অ্যাট এ গ্লান্স খাতা মানে প্রশ্নটির উত্তর দেখা যায় এবং শিক্ষক খুব সহজেই স্বাচ্ছন্দ্যে উত্তরগুলো দেখতে পারেন। এটা শিক্ষকের জন্য খুব সুবিধাজনক এবং তোমার জন্য পজিটিভ, কারণ এখানে গুড মার্কস আসার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি 1 2 3 ইত্যাদি উঠিয়ে দাও তাও চলে, কোনো সমস্যা নেই। এনিওয়ে, তুমি যেটি পারো সেটি করবে। আমি একটি বলে দিই, অ্যাট দি এজ অফ 8 তেরেস্কোভা
8 বছর বয়সে তেরেস্কোভা কী করেছিল সেটি বলতে হবে। আমরা জানি যে সে স্কুল জয়েন করেছিল 8 বছর বয়সে, তাহলে স্টার্টেড স্কুলিং আর কত সালে? ইন 1945। ওকে, তো তুমি শুধু একে বললা যে স্টার্টেড স্কুলিং আর টুতে বললা ইন 1945, তাহলেই তোমার সঠিক উত্তর হয়ে গেল। ওকে, এইভাবে তুমি যেটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করো সেভাবে ওয়ার্ডগুলো দিলেই এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। এভাবে করে এখানে 10টি আছে, 10টি যদি পারো তাহলে 10 মার্ক পাবে। সো ইটস সিম্পল অ্যান্ড ইটস ইম্পর্ট্যান্ট, সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হইলে 10 মার্ক, না হইলে কিন্তু আবার 10 মার্কই নাই। So it's important at the sense that in the sense that it carries a lot of marks and it should be careful. Okay, anyway, so that's it. আজকে পর্যন্তই আমরা এখানেই শেষ করতে চাই। ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার উপরে আমাদের এই লেকচারটি এখানে শেষ হলো। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ ক্লাসটি দেখার জন্য, মনোযোগ দিয়ে করার জন্য। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। See you soon. আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ ব্লেজ ইউ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। গুড বাই।